प्यारे बच्चों, अज असी इस वीडियो राही पंजाबी दूजी भाषा जमात पंजवीं का पाठ 19 उडना सिख मिल्खा सिंह बारे पढ़ांगे अते अंत विच इस पाठ दे प्रश्न उत्तर भी हल करांगे। यह है पंजाबी पुस्तक पंजवीं जिस नूं पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने जारी किया है। इस दे कुल 20 पाठ हैं। अज असी 19 पाठ उडना सिख मिल्खा सिंह दी जीवनी जिस नूं डॉक्टर जगीर सिंह ने लिखिया है बारे पढ़ांगे। पाठ 19 उडना सिख मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह साडा ਉਹ ਦੜਾਕ है जिस ने भारत का ਨਾਂ सारे संसार विच ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ है। एक वारी एक दौड़ विच ਉਹ ਇੰਨਾ तेज दौड़िया कि उस दा ਨਾਂ उडना सिख ही पै गया। संसार प्रसिद्धि वाला मिल्खा सिंह एक सधारण परिवार विच जम्मिया पलिया। उस दा जन्म अजोके पाकिस्तानी पंजाब दे जिला मुजफ्फरगढ़ दे पिंड गोबिंदपुरा विच होया सी। 1947 विच देश की वंड समय होए फसादां विच उस दे मापे मारे गए। मिल्खा सिंह शरणार्थी कैंपां विच रुलदा दिल्ली पुज गया। 1953 विच वो फौज विच भर्ती हो गया। जदों उसने फौज दे दौड़ मुकाबलिਆਂ विच हिस्सा लेना शुरू किया ਤਾਂ उस समय उसनूं 400 मीटर के फासले का भी अनुमान नहीं सी। उसने उस्ताद ने दस्सिया कि यह फासला ग्राउंड के एक चक्कर के बराबर हुंदा है। मिल्खा सिंह ने कहा, एक छड्ड मैं तां इस दे 10 चक्कर ला सकदा हाँ। उस्ताद ने दस्सिया कि इक्को चक्कर विच ही 10 चक्करां जिन्ना जोर ला देना हुंदा है। मिल्खा सिंह ने यह गल पल्ले बन लई अते वो अपनी कंपनी दियां दौड़ां विच पहले नंबर उत्ते आ गया। इस जित ने उस दियां सुत्तियां शक्तियां नूं झूण के जगा दिता। हौली हौली उस दे शरीर विच फुर्ती आउंदी गई। उस दे कदम तेज हुंदे गए अते दम पकदा गया। हुण समुच्ची भारती सेना दे दौड़ मुकाबलिਆਂ विच उस दी गुड्डी चढ़न लग पई। आस्ट्रेलिया दे मैलबौਰਨ शहर विच होईयां 1956 दीयां ओलंपिक खेडां विच उसने पहली बार भाग लिया। भावें उसनूं जित तां प्राप्त ना हो सकी पर खेडां दी रंग बरंगी दुनिया अते सजे होए स्टेडियम ने उसनूं हैरान कर दिता। जेतू खिडारियां दे शाही सन्मान तो उसनूं बहुत उत्साह मिलिया। वो नवां जोश लैके देश परतिया अते सख्त अभ्यास विच रुझ गया। 1958 विच जापान की राजधानी टोक्यो विखे तीजियां एशियाई खेडां होईयां। मिल्खा सिंह उन्हीं दिनी पूरी तैयारी विच सी। इस वार उसने दौड़ां विच सब नूं पछाड़ दिता अते वो एशिया का सब तो तकड़ा दौड़ाक बन गया। 200 मीटर ते 400 मीटर दियां दौड़ां विच उसने नवां रिकॉर्ड कायम कर दिता। सारा स्टेडियम उस दी हलाशेरी विच गूंज उठिया। अखबारां वालियां ने उस नूं घेर लिया। कैमरिਆਂ दियां अखां जगन बुझन लगियां। खुशी नाल उस दियां अखां विच हंझू आ गए। उस नूं अपना गरीबी भरिया बचपन, कतल होए मापे ते विपता दे दिन याद आ गए। जदों जापान दे बादशाह ने उस नूं इनाम दिता तां भारत दा कौमी तराना उस दे सन्मान विच गूंज उठिया। अगले दिन सारी दुनिया विच मिल्खा सिंह हो गई।
1958 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡਿਫ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦੌੜ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਨਾਉਂਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। 1960 ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦੌੜਨੀ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਦੀ 5ਵੀਂ ਲੇਨ ਮਿਲੀ। ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੌੜਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਹਰਲਾ ਦੌੜਾਕ ਦਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ 250 ਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਦੌੜਾਕ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਰੋਮ ਦੀ ਦੌੜ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਿੜਕ ਗਏ। ਦੌੜਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਿਆ ਸੀ। ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮੰਨੀ। ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਭਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। 1962 ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੌਥੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ। 1964 ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਕਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। 1971 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪ੍ਰਬਲ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ, ਤੇਜ਼। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਰਨਾਰਥੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਿਲਾਸਾ। ਅਰਥ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਸਾਦ।
अर्थ है लड़ाई दंगे। अगला शब्द है उस्ताद, अर्थ है अध्यापक, गुरु, कोई कला ਜਾਂ हुनर सिखाने वाला। अगला शब्द है उत्साह, अर्थ है हौसला, जोश। अगला शब्द है विपता, अर्थ है मुसीबत, बुरा वक्त। अगला शब्द है नमोशी, अर्थ है शर्मिंदगी, निरादरी। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਕਾਰਨ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਭਰਾਂਗੇ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ। ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਕਾਰਨ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਭਰਾਂਗੇ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਵਾਕ ਹੈ ਤੀਜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਭਰਾਂਗੇ ਜਾਪਾਨ। ਤੀਜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਚੌਥਾ ਵਾਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਭਰਾਂਗੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਅਜੋਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਤਰ ਹੈ 1953 ਵਿੱਚ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਨਾਉਂਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਸਾਦ। ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਫਸਾਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਨੁਮਾਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 400 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਭਿਆਸ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਹਰਮਨ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ
ਅਹਿਸਾਸ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਛਤਾਵਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਗਮਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਲਵਿਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। 10ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਥ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਅੰਤਰ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਬਾਗ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫੌਜ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਸੈਨਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਥਮ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਆਸਾਨ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਲਵਿਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਵਿਦਾਈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਆਂਸੂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਨਿਮੰਤਰਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ।